اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر جماعت کے ہونہار طالب علم السلام علیکم. امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. تو کل ہم نے میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے کچھ بند پڑے، تو آپ کو اس کے بارے میں دوبارہ تھوڑی جانکاری دیں گے کہ جو حصہ ہماری نصاب میں شامل ہے یہ سحر البیان سے ماخوذ ہے. اس پہ شہزادہ بے نظیر کے غائب ہونے کا ذکر ہے، جس پر ماہ رخ پری عاشق ہو جاتی ہے اور اس کو ایک رات اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے. تو سویرے جب شہزادی کے نوکر چا کر جاگ جاتے ہیں تو وہ شہزادی کو غائب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہر طرف ماتم کا سما بن جاتا ہے. تو آخر کار بادشاہ کو خبر دی جاتی ہے کہ شہزادہ بے نظیر غائب ہو گیا ہے. تو بادشاہ اور شہزادی کی ماں زمین پر خاک اپنے سر پر ملتی ہے اور ماتم کرتی ہے. تو آج ہم اس سے آگے کا حصہ پڑھیں گے. تو اگر آپ پیج نمبر 154 نکالیں گے 154، تو شعر نمبر 25 کا ہم مطالعہ کریں گے. صدا اب جو کوئی انہوں کی سنے، تو کو سے ان کے جگر تک بنے. ہوئی خشک اور زرد سارے نہال، ثمر لگ گئی پاؤں ہوئے پائے مال. ترانے سے بلبل کا جی ہٹ گیا، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا. تبسم گیا حزن سے گن چبول، ہوا غم سے عذب لہو پی کے پھول. اڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، ہوئے بال سنبل کے ماتم کی شب. لب جو اڑنے لگی گرد گرد، گل اشرفی کا ہوا رنگ زرد. لگی آگ لالے کے دل کو تمام، دیا خاک میں پھینک عشرت کا جام. پڑا ماتم اس باغ میں بس کہ سخت، ہوئے نخل ماتم تمامی درخت. گرے غم سے انگور مدہوش ہو، پڑے سارے سائے سیاہ پوش ہو. لگے تھے جو پتے درختوں کے ساتھ، وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ. تو شعر نمبر 25. صدا اب جو کوئی انہوں کی سنے، تو کو سے ان کے جگر تک بنے. تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں اب بلبلوں کی آواز ایسی غمناک ہو گئی کہ جو یہ آواز سنتا تو اس کا جگر جل جاتا. یعنی کہ بلبل بھی اپنی آواز، میٹھی آواز بھول گئی، وہ ایسی آواز دینے لگی کہ جس سے جگر جل جاتا تھا. ہوئے خشک اور زرد سارے نہال، ثمر کے پاؤں ہوئے پائے مال. باغ کے تمام درخت سوکھ کر پیلے پڑ گئے اور درختوں کے پھل گر کر پاؤں کے نیچے کچل جانے لگے کہ وہ بھی شہزادے کی غم میں غمگین ہوئے. ترانے سے بلبل کے جی ہٹ گیا، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا. شعر نمبر 27. ترانے سے بلبل کا جی ہٹ گیا، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا. یعنی بلبل کو گانے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، وہ پھولوں کا جگر
दुख की वजह से फटने लगा, गोया फूल की पत्तियां न हो बल्कि जिगर के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हों। तो फूल भी शहजादे के गम में बिखरने लगी। तबस्सुम गया हज़न से गुंज फूल, हुआ गम से आज बस लहू पी के फूल। ये शार नंबर 28 है। तबस्सुम गया हज़न से गंज फूल, हुआ गम से आज बस पी के फूल। शहजादी का रंज और मलाल की वजह से कली मुस्कुराना भूल गई, गर्ज अपना खून पी कर वो सुर्ख बन गई। तो बाग में हर तरफ मातम ही मातम है, शहजादी की गायब होने की वजह से हर तरफ मातम है। शायर अड़ा नूर नरगिस की आंखों का सब, हुई बाल सुंबल के मातम की शब। तो शायर इस शायर में फरमाता है, गम की वजह से रोते रोते नरगिस की आंखों की रोशनी चली गई, यानी कि नरगिस ने इतना रोया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अंधा हो गया। और सुंबल ने दुख की वजह से अपने बालों को नोच डाले, वो मातम की रात की तरह काली दिखाई देने लगी, यानी कि हर तरफ बाग में मातम ही मातम है, फूल भी मातम करने लगी। शार नंबर 31। लबजू जो उड़ने लगी गर्द गर्द, गुल अशरफी का हुआ रंग जर्द जर्द। गुल अशरफी एक फूल का नाम है। लबजू कहते हैं नहर को, यानी पानी के बहने वाली नहर को लबजू कहते हैं। नहर के किनारे की जगह जहाँ छत पर शहजादा गायब हुआ था, इस कदर वैरान हो गई थी कि वहाँ गर्द गुबार उड़ने लगा, यानी कि जिस जगह शहजादा सोया हुआ था तो वो जगह वैरान हो गई थी और हर तरफ गर्द गुबार उड़ने लगा। नहर के किनारे उगा हुआ गुल अशरफी का फूल दुख की वजह से पीला पड़ गया था। नहर के किनारे जो गुल अशरफी उगा था तो दुख की वजह से उसका रंग पीला पड़ गया था, यानी कि उसका रंग भी फीका पड़ गया था। शायर नंबर 31। लगी आग लाले के दिल को तमाम, दिया खाक में फेंक इशरत का जाम। लगी आग लाले का दिल को तमाम, दिया खाक में फेंक इशरत का जाम। लाले एक किस्म के फूल होते हैं जो बहुत सुर्ख होते हैं, खून की तरह। तो शायर इस शायर में फरमाता है, सदमे की वजह से लाले के फूल के दिल में आग लगी है, यानी कि लाले के फूल के दिल में आग लगी हुई है और इस तरह खुशी का जाम जमीन पर फेंक दिया और वो उदास और रंजिता हो गया। लाले के फूल सुर्ख होते हैं, इस मनाब से लफ्ज़ आग का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से शायर कहता है, लगी आग लाले के दिल को तमाम, दिया खाक में फेंक इशरत का जाम। तो शायर नंबर 32। पड़ा मातम इस बाग में बस सख्त, हुई नखल मातम तमामी दरख्त। शायर में फरमाता है, चुनांचे इस बाग के सख्त मातम होने के लगा शहजादे की गम में, और तमाम दरख्त मातमी पेड़ बन गए, यानी सूख गए, यानी कि पेड़ों ने भी शहजादे गम में मातम करना शुरू, वो सूखे जैसे लग रहे हैं। शायर नंबर 32। गिरे गम से अंगूर मदहोश हो, पड़े सारे साये सियाह पोश हो। गिरे गम से अंगूर मदहोश हो, पड़े सारे साये सियाह पोश हो। तो इस शायर में शायर फरमाता है, यहाँ तक कि अंगूर होश खवास खो बैठे, यानी कि अंगूर जो है वो अपना होश खवास खो बैठे और पेड़ से नीचे गिर गए, यानी अंगूर उन डालियों से नीचे गिर गए। बाग में तमाम साये गोया सियाह मातमी लिबास पहनकर जमीन के औंधे मुंह लेट गए, यानी कि जितने भी बाग में फलदार दरख्त हैं, अंगूर हैं, वो सब मातमी लिबास पहने हुए और जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े हैं। लगे थे जो पत्ते दरख्तों के साथ, वो हिल हिल के मिलते हैं आपस में हाथ। तो दरख्तों के जो पत्ते हैं इस बाग में वो ऐसे हिल रहे हैं, यूं लगता है कि वो दुख की वजह से हाथ मल रहे हैं और मातम कर रहे हैं कि शहजादा कहाँ गायब हुआ। शायर नंबर 35। वो लबरेज जो नहर थी जा बजा, सो आंखों को वो
رہ گئی ڈبڈبا. وہ لبریز جو نہر تھی جاؤ جا سو آنکھوں کے رہ گئی ڈبڈبا. تو پانی سے بھری نہر کا شہزادی کے غم میں پانی کم ہو گیا، یعنی کہ نہر کا پانی سوکھ گیا، ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھر آئی ہیں. تو اس طرح سے آج ہم نے اس کا دوسرا حصہ مکمل کر لیا. امید ہے کہ آپ گھر میں اس کا دوبارہ اعادہ کریں گے تاکہ آپ کو پوری طرح یہ ذہن نشین ہوگی. تو آج ہم نے مثنوی کا دوسرا جو میر حسن کی لکھی ہوئی تھی سحر البیان کا دوسرا حصہ پڑھا. یہ سحر البیان سے ماخوذ ہے جو میر حسن کی تصنیف ہے. امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. باقی وسلام.